오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 고린도후서 10장 4절에서 5절에 있는 말씀입니다. 우리가 함께 읽겠습니다. 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라. 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것에 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니. 아멘. 네, 이번 주부터 크레이그 그로셜 목사님의 Think Ahead라고 하는 책을 통해서 우리가 함께 말씀을 나누려고 하는데요. 1주 차에는 대체성의 원리라고 하는 제목으로 내 머릿속에 거짓말을 찾아내고 진리로 대체하라 라는 제목으로 말씀을 나눌 거고요. 2주 차에는 재배선의 원리라고 하는 제목으로 뇌의 신경회로를 새롭게 깔아라, 신경가소성에 대해서 다시 한번 말씀드릴 거고요. 3주 차에는 재구성의 원리, 관점을 바꾸면 현실이 바뀐다, 인지를 재구성하고요. 4주 차에는 기쁨의 원리, 빌립보서의 비결, 기쁨으로 평안을 누리라 하는 제목으로 4주간 크레이그 그르쉘 목사님의 Think Ahead를 통해서 함께 말씀 나누겠습니다. 오늘의 목표는요, 내 머릿속을 점령한 사탄의 거짓말을 분별하여 물리치고 하나님의 진리로 생각의 회로를 재구성하여 삶의 주도권을 되찾는 우리가 될 수 있다라면은요, 이 시간이 참으로 의미 있는 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 네, 크레이그 그로셜 목사님 제가 소개해드리겠습니다. 창의적이고 적극적인 목회 활동으로 주목받는 미국에서 가장 차세대 목회자로 떠오르는 스타이신 목사님이십니다. 목사님의 교회가 라이프다 철치라고 하는 교회인데요. 지금 가장 폭풍적으로 성장하는 교회고요. 다음 세대를 대표하는 교회로 지금 많은 분들이 이 교회를 주목하고 있습니다. 미국 최초로 멀티사이트 철치를 시도하였고요. 1996년 오클라호마주 에드먼드의 작은 차고에서 이제 개척에서 시작을 하셨는데 불과 10년 만에 2만여 명이 넘을 정도로 초고속 성장을 했고요. 지금은 더 크게 성장을 한 걸로 알고 있습니다. 그는 오클라호마 시티 대학에서 마케팅을 전공을 하셨고요. 그때 이제 그리스도인으로서 회심을 하시면서 이렇게 교회를 개척하시고 지금까지 열심히 목회를 하시고 많은 책들을 이렇게 출간하고 계십니다. 1991년에 결혼한 사랑스러운 아내 에이미의 자상한 남편이자 하나님이 주신 6 천사들의 좋은 아빠로 이렇게 소개를 하고 계십니다. 오늘 목사님의 시리즈를 시작하기 전에 목사님께서 저희 그 기독교 방송국 CGN에서 하셨던 그 내보내줬던 영상이 있는데요. 한 4분 정도 되더라고요. 그 영상 먼저 보고 돌아와서 계속 진행하도록 하겠습니다. So I'm curious, does anyone else have an ongoing war in your mind? I don't know about you, but so often I battle in my mind between thoughts of faith and thoughts of fear. I so often want to trust God, and yet I also want to control. Maybe you're like this. Maybe you can walk in one moment and you feel full of spiritual confidence that God is with you and He's for you and He's called you. And the next moment you have this crippling insecurity that paralyzes you and holds you back. What I've discovered is that the mind is a battlefield. And most of life's battles are won or lost in your mind. The more I've studied scripture, and the more I've even looked at what neuroscience would say, most of life's battles are won or lost in the mind. The good news is, who's ready for some good news? The good news is that God's word is powerful, not just to help you, but to transform and to renew your mind with truth. And because His word is powerful, I would love it if you would today at all of our Life Church locations. If you're watching in your kitchen, you can even stand to your feet in honor of the reading of God's word. Today we're going to be looking from 2 Corinthians chapter 10, and over the next few weeks, we're going to try to get into the mind
of the Apostle Paul. It's interesting to look at him. Have you ever heard of the ultimate warrior before? In many ways, Paul was what I'd call the ultimate thought warrior. When you look at his life, you'll notice early on, we see him become a follower of Jesus, and then we watch as Jesus renews his mind over time. Romans 7, we looked at that a couple of weeks ago, and you see the battle in his mind. He says, the things that I want to do, I don't do. You can probably relate. He says, the things I don't want to do, I end up doing. The things I want to do, I can't seem to do. And he almost sounds crazy with the thoughts in his mind. We're going to watch him progress throughout his life and ministry as he learns to wage war against the lies that attack his mind. We're going to see him capture wrong thoughts and replace them with truth and win the war in his mind. This is what the Apostle Paul says. He says, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power. The Greek word translated as power is the word dunamis. It means the explosive, miraculous power of God. We get our word dynamite from this. The weapons that we fight with, they have divine power to demolish, to destroy strongholds. Now, you may not use the word stronghold in your everyday life. What is a stronghold? It comes from the Greek word akiroma, and it's a military stronghold. It was like a fortress that was often built in the middle of a city. This fortress could be surrounded by a wall that would literally be 20 feet deep. And it's where the military officials might be kept during battle to keep them safe, or where prisoners were kept to guard them from the enemy attacking. The devil, our spiritual enemy, wants to attack your mind and create strongholds of deception. So you believe something that's untrue and takes you away from God's healing and calling for your life. What does the devil do? The devil tries to shape your thinking, one lie at a time, until you're a prisoner of deception. What does the devil tell you? You can't trust people. You'll never succeed. You're always going to be broke. You're never going to have a good marriage. God doesn't hear your prayers. God doesn't care about you. You're never going to make a difference. You're never going to amount to anything. How do we do battle in our mind? Well, Scripture tells us this, that we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And what do? With God's help, we take captive every thought and we make it obedient to Christ. The title of today's message is Winning the War in Your Mind. 네, 여기까지만 일단 보겠습니다. 크레이그 그로셜 목사님의 말씀을 전하는 장면을 보셨고요. CGN에서 이렇게 새롭게 구성해서 이렇게 자막을 잘 달아주신 그 영상을 보셨습니다. 자, 오늘은 첫 번째 시간으로고요. Think Ahead, 우리가 어떻게 하면은 대체성의 원리라고 하는 그런 어떤 심리학의 용어를 이해할 수 있는 시간이 되어야 하겠는데요. 먼저 삶의 방향을 결정하는 조타수가 생각이라는 거예요. 그래서 아까도 그 목사님께서 생각이 중요하다는 말씀하셨죠. 우리 삶은 우리가 가장 강하게 품고 있는 생각의 방향대로 흘러간다는 겁니다. 근데 현실적인 문제가 우리는 겉으로 웃으며 예배를 드리지만 머릿속에서는 치열한 전쟁을 치르고 있을 때가 있다라는 거예요. 근데 겉으로도 그렇죠. 예전에도 제가 팀 티보 이야기를 했지만 팀 티보는 최고의 선수였지만 항상 이렇게 경기에 출전할 때마다 오늘은 내가 득점할 수 없어. 오늘은 사람들이 나를 겉으로는 좋아하지만 속에 이 더러운 것을 보면 나를 미워할 거야 라는 생각도 그도 세계적인 선수고 누구나 인정하는 선수였지만 뭔가 이렇게
경기에 들어갈 때마다 그런 부정적인 생각이 사로잡을 때가 있다는 거예요. 그뿐만 아니라 우리 모든 그리스도인들도 마찬가지입니다. 우리가 이렇게 무언가를 행하려고 할 때, 그리고 우리 삶의 어떠한 자리에서도 이 부정적인 생각이 갑자기 차올라서 우리가 생활하려고 하는 모든 일을 방해할 때가 있다는 거예요. 여기 보시면 나는 부족해. 이번에도 실패할 거야. 아무도 나를 진심으로 사랑하지 않아. 같은 이런 부정적인 생각이 차올라서 우리 인생을 이렇게 망가뜨리려고 넘어뜨리려고 할 때가 있다라는 이야기를 하시는 거예요. 그래서 사탄이 우리를 무너뜨리기 위해 총이나 칼을 사용하지 않는다고 말씀하시고요. 사탄의 가장 강력한 무기는 우리 머릿속에 심어놓은 거짓말이라는 겁니다. 그래서 이 거짓말들, 너는 부족해, 너는 실패할 거야, 아무도 너를 진심으로 사랑하지 않아 라고 하는 이 견고한 진, 거짓말을 무너뜨리는 게 우리 그리스도인들에게 굉장히 중요한 신앙생활의 길이 된다라는 말씀하고 계시는 겁니다. 그래서 우리가 인지적으로 벌써 이 왜곡이 있다라는 이야기를 하세요. 거짓말의 정체를 먼저 파악을 해야 된다라는 겁니다. 요한복음 8장 44절은 사탄을 거짓의 아비라고 부른다고 합니다. 사탄은 상황을 과장하고 사실을 왜곡하여 우리 스스로를 실패자로 여기게 만듭니다. 그래서 이거를 이제 심리학적으로 접근하면은 인지행동 치료를 할 수가 있는데요. 심리학에서는 이를 인지적 왜곡이라고 부르는데요. 일어난 사건이나 나를 우울하게 만드는 것이 아니라 그 사건을 해석하는 나의 왜곡된 신념이 우울한 결과를 만들어낸다라는 바로 그 사실에 접근을 해서 이것을 이제 치료하는 방법으로 삼는다라는 겁니다. 그래서 이제 겉으로는 뛰어나요. 아까 팀 티보 얘기했지만 겉으로는 뛰어난 역량을 갖추고도 속으로는 어떻게 보면 완벽주의와 나는 실패자라는 거짓말의 감옥에 갇혀 한 걸음도 내딛지 못하는 그런 분들이 있다라는 거예요. 오히려 좀 이렇게 완벽주의자들이, 좀 뛰어나신 분들이 이런 어떤 견고한 진해에 사로잡혀서 자신도 모르게 이렇게 심리적 압박 속에서 무너지는 모습을 보일 때가 있다고 말씀하십니다. 그래서 이것은 이분의 어떤 능력이나 이분의 그런 어떤 부족함이 아니라 생각의 틀이 거짓말에 사로잡혀 있기 때문에 이 잘못된 생각이 결국 그분을 이렇게 떨어뜨리게 된다. 그 또한 사단의 씨앗인 거죠. 사단이 우리를 공격하는 가장 좋은 방법은 우리의 머릿속에 이런 어떤 부정적인 생각, 거짓말, 이 인지적 왜곡을 심음을 통해서 우리가 넘어지게끔 그렇게 유도를 한다라는 겁니다. 그래서 이런 사실을 분명하게 파악할 때 우리가 이 인지적 왜곡, 이 견고한 진을 무너뜨리는 그 믿음의 삶을 살 수 있다는 이야기를 하시는 겁니다. 그래서 이 심리학의 방법론을 우리가 적용을 해서 견고한 진을 무너뜨리는 대체성의 원리를 우리 삶에 적용을 하자라는 거예요. 그래서 고린도서 10장 4절 5절 보면은 사도 바울은 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시키라고 명령을 합니다. 즉 우리의 생각을 주님께 복종시킬 때 이 사단의 씨앗을 우리가 물리칠 수 있다라는 말씀하시는데요. 생각이 떠오르는 것 자체는 막을 수가 없지만 그 생각이 내 머릿속에 둥지를 틀고 알을 까게 내버려 두어서는 안 된다는 말씀을 하세요. 그래서 대체의 원리가 무엇이냐면 부정적인 생각을 단순히 안 해야지. 그러니까 이런 거죠. 부정적인 생각, 아까도 말씀드렸지만 나는 부족해. 그리고 우리한테 상처 줬던 사람을 계속 복귀하는 거. 이런 것들이 결국 둥지를 트고 알을 낳게 되면은 우리가 그 어떤 생각에 사로잡혀서 우리의 삶을 완전히 소모하게 돼버리는 거죠. 그래서 그렇게 하면 안 되고 부정적인 생각을 안 해야지라고 억누르는 건 효과가 없다라는 거고요. 뇌과학적으로 접근해 봤을 때 나쁜 생각을 없애는 유일한 방법은 더 강력한 진리, 하나님의 말씀으로 그 자체를 덮어버리는 것이라는 겁니다. 그래서 이 대체성의 원리라는 게 결국은 뭐냐면
우리에게 부정적인 생각이 떠오를 때가 있는데 이 부정적인 생각이 바로 사단의 씨앗이라는 거죠. 근데 그거를 안 떠올릴 수가 없다라는 거예요. 근데 자연스럽게 그런 것들이 올 수가 있는데 그럴 때마다 더 중요한 것은 이 대체성. 그러니까 이것을 떠올리지 말아야지. 나 이런 부정적인 생각 하지 말아야지. 이게 아니라 하나님의 말씀으로 그 자리를 덮어버리는 것이 우리가 바로 이 부정적인 생각을 넘어서 하나님의 놀라운 능력으로 나아갈 수 있는 믿음의 방법이라는 말씀을 하시는 거예요. 그래서 거짓말은 나는 늘 이 모양이야. 절대 변하지 않을 거야. 이런 거짓말이 떠오를 때 우리가 빌립보서 말씀을 통해서 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있어. 해서 이런 부정적인 생각을 말씀의 진리로 덮는 것이 굉장히 중요한 방법이다라는 말씀을 하시는 겁니다. 그래서 예전에도 말씀드렸지만 입으로 시인하는 것은 능력이 있습니다. 그래서 생각은 근육과 같기 때문에 우리가 입으로 시인하라는 거예요. 아까처럼 우리에게 거짓의 생각이 들어올 때 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할 수 있어. 나는 할 수 있어. 이렇게 입으로 고백하는 건요. 우리들로 하여금 그 부정적인 생각, 사단의 씨앗, 사단의 거짓말 공격을 넘어서고 하나님의 능력으로 나아갈 수 있게 하는 대체성의 원리를 가져가게 할 수 있다라는 말씀을 하시는 겁니다. 그래서 인지 행동 치료에서 반복 훈련을 통해 내 신경망을 바꾸듯 영적 마인드셋도 훈련이 필요한데요. 우리가 거짓말이 들릴 때마다 즉각적으로 하나님의 진리를 입 밖으로 소리내어 선포할 때요. 이것이 생각을 사로잡아서 그리스도께 복종시키는 영적 전투의 실전 타격이 될 수 있다라는 말씀을 하시는데요. 결국 중요한 것은 하나님의 말씀으로 이 어떤 우리들의 생각을 파고드는 사탄의 생각을 덮어버려야 된다라는 말씀을 하고 계시는 겁니다. 그래서 오늘 첫 번째 시간 다시 하나님의 말씀을 우리 마음 가운데 되새기면은요. 고린도후서의 사도 바울이 우리에게 주시는 교훈은 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니라는 겁니다. 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 말씀, 하나님의 능력, 이것이 우리들로 하여금 견고한 진에 사로잡혔을 때 사단이 자꾸 우리의 생각을 누르고 우리로 하여금 부정적인 생각을 하게 하고 이 부정적인 생각을 하게 하는 것 자체가 우리를 넘어뜨리려고 하는 유혹이거든요. 이런 어떤 견고한 진을 하나님의 말씀으로 대체할 때 우리가 덮어버릴 때 그때 이 견고한 진을 무너뜨릴 수 있다는 겁니다. 그래서 우리는 더 이상 사탄이 심어놓은 거짓말의 희생양이 아니라는 거고요. 오늘부터 내 머릿속에 이제 자동으로 그런 생각이 부정적인 그런 이야기, 사단의 속삭임이 들릴 때 그런 것들을 우리가 덮어버리고요, 꺼버리고요. 하나님이 말씀하시는 그 말씀으로 이렇게 새롭게 시작하실 수 있는 우리 모두가 되실 수 있었으면 좋겠는데요. 특히 생각의 전쟁에서 승리할 때 우리 삶의 변화가 시작될 수 있다라는 말씀을 해주십니다. 그래서 우리 성도님들은 잘 모르겠어요. 어떠신지. 근데 저 같은 경우도 때로는 부정적인 생각이 막 올라올 때가 있더라고요. 그게 아마 사단이 저를 넘어뜨리려고 공격하는 때가 오는 것 같아요. 늘 이렇게 평탄하게 하나님 말씀대로 편안하게 살아갈 수 있으면 좋은데 꼭 삶에는 그런 사이클이 있는 것 같습니다. 공격이 들어올 때, 사단의 공격이 들어올 때 또 하나님이 평안한 삶을 주실 때가 있는 것 같아요. 그래서 제가 정말 하나님 말씀 중에 너무너무 좋아하는 전도서 말씀이 있는데 그 말씀이 뭐냐면 형통한 날에는 즐거워하고 곤고한 날에는 되돌아보아라. 주님께서 이 두 가지를 병행하게 하사 우리로 하여금 장래일을 알지 못하게 하셨느니라 라는 말씀이 있는데 우리 삶은 늘 형통하면 좋겠지만 곤고가 겸비하게 오게 하나님께서 그렇게 우리 인생을 설계하셨습니다. 이 곤고의 계절에 사단의 공격이 들어오는 이 계절에 우리가 해야 될 일은 무엇이냐면 이 사단의 공격, 너는 별 볼 일 없는 사람이야. 네가 할 수 없는 일이야. 너 그렇게 너에게 상처 주는 사람 마음껏 미워해. 너도 원수를 갚아. 눈에는 눈, 이에는 이야. 이런 어떤 사탄의 공격을 그대로 우리가
그냥 우리가 둥지를 트게 하고 알을 낳게 하는 것이 아니라 그럴 때마다 하나님의 진리의 말씀으로 입으로 시인해서 고백하면서 우리의 신경망, 이 뇌의 방법을, 뇌의 생각을 바꿔버리라는 겁니다. 그래서 그럴 때마다 내게 능력 주시는 자 안에서 뭐든지 할 수 있어. 예수님의 용서를 보면서 나 또한 용서할 수 있어. 예수님의 사랑을 보면서 예수님의 그 놀라운 일들을 우리들이 목도하면서 나 또한 그 놀라운 일 가운데 나아갈 수 있을 거야 라고 하는 그런 어떤 고백들이 결국 이 사단의 공격, 이 권고의 계절을 다시 하나님의 계절로 돌아가게 하는 놀라운 방법이 되어지는 줄로 믿습니다. 오늘 본문과 책을 통해서 앞으로 계속해서 우리가 어떻게 이 견고한지를 극복하며 승리하며 나아갈 수 있을지에 대해서 앞으로 남은 3주간 더 여러분들과 함께 은혜 받는 시간이 되길 간절히 소망합니다.